पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच और व्यतिक्रम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में मारवाड़ी युवा मंच की बेलतला शिखर शाखा के आतिथ्य में बेलतला रुक्मिणी नगर रंगमंच पर चतुर्थ वार्षिक लुंगीपोरिया बिहू सम्मेलन का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पताका उत्तोलन और शहीद बेदी पर पुष्पांजलि से हुआ, जिसमें प्रख्यात बिहू ढोल वादक सोमनाथ बोरा, व्यतिक्रम फाउंडेशन के मुख्य सलाहकार विद्यासागर बोरा, प्रांतीय अध्यक्ष राज चौधरी, व्यतिक्रम फाउंडेशन के अध्यक्ष मानस प्रतिम दास सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मंच उद्घाटन दीप प्रज्वलन और स्वर्गीय प्रमोद सराफ को श्रद्धांजलि देकर हुआ। इस अवसर पर मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिमशिखर खंडेलिया, प्रांतीय महामंत्री प्रभात निमोदिया, उपाध्यक्ष प्रशांत गोयनका, कोषाध्यक्ष मितेश सुराना, शाखा अध्यक्ष अमित अग्रवाल समेत अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रांतीय अध्यक्ष राज चौधरी ने स्वागत भाषण देते हुए लुंगीपोरिया बिहू सम्मेलन के आयोजन के औचित्य के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य वक्ता विद्यासागर बोरा ने बिहू की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा, बिहू केवल नृत्य नहीं, ये हमारी सनातनी परंपराओं का संवाहक है। उन्होंने बताया कि हुसोरी गीतों में भगवान राम का उल्लेख इसकी गहराई को दर्शाता है। सोमनाथ बोरा ने बिहू ढोल को आदिदेव महादेव की रचना बताया और इसके प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की बात कही। मारवाड़ी युवा मंच ने अगले बिहू तक 5 बिहू नृत्यांगना, 5 बिहुवान और 5 ढोल वादकों को प्रशिक्षित कर प्रस्तुत करने का संकल्प लिया। बुजुर्ग सम्मान समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिनमें पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ओंकार केडिया, मंच के पूर्व अध्यक्ष निर्मल हरलालका, पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा व पार्षदगण शामिल थे। दोपहर में आयोजित राज्य स्तरीय सृजनात्मक नृत्य प्रतियोगिता में विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। रात्रि में सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन प्रसिद्ध अभिनेत्री चेतना दास और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के संचालक डॉक्टर प्रसन्न गोगोई ने किया। इस अवसर पर धेमाजी की हाबुन बिहू हुसोरी दल, चरायदेव का समन्वय बिहू दल और कलाकार मैत्रेयी पाटर की प्रस्तुति विशेष आकर्षण रही, जिन पर दर्शक बिहू की मस्ती में झूम उठे। इस सफल आयोजन में गुवाहाटी, कामाख्या, सिरोड शाखा सहित विभिन्न शाखाओं के प्रतिनिधियों और समाज बंधुओं की गरिमामयी उपस्थिति रही। मेरे तिनिटी आखर कोने लिखि थৈ गल हिলত घनेও नधरे मामरेও नधरे থাকিব অসমীয়াৰ মাজত। বিহুটি আহিছে, ঢোল পেঁপা বাজিছে, বিৰিখে সলাইছে পাত, নাহৰৰ সুৰত উৰে মনে উলসত, বিহু বিহু লাগিছে গাত। সৰ্বপ্ৰথম মই আজি পূৰ্বোত্তৰ প্ৰদেশীয় মাৰৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ দ্বাৰা ব্যতিক্ৰম ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত আৰু মাৰৱাৰী যুৱ মঞ্চ বেলতলা শাখাৰ আতিথ্যত এই চতুৰ্থ লোহিতপৰীয়া বিহু সন্মিলনৰ আদৰণি এই সভাটোত বেলতলা ৰংগমঞ্চৰ এই পবিত্ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা সমগ্ৰ অসমলৈ বহাগ বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষত আন্তৰিক শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা এই বিহুৱে আমাৰ সকলো জীৱনলৈ অনাবিল সুখ আনন্দ কঢ়িয়াই আনক, তাৰে কামনা কৰাৰ লগতে উপস্থিত আপোনালোকক সকলোক শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ প্ৰণিপাত যাচিছোঁ। আপোনালোকক সকলোকে জনাই প্ৰায় আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, কিয়নো আজিৰ পৰা ৪৮ বছৰ আগতে এই মা কামাখ্যাৰ এই ভূমিতে মাৰৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু আজি আমাৰ এই সংগঠনে কেৱল মাত্ৰ দেশতে নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিজৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। মাৰৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ অসমৰ প্ৰতিটো শাখাই নিজৰ অসমীয়াই প্ৰতিটো সমস্যা আৰু সংকটৰ সময়ত সহায় আগবাঢ়ি সদায় আহিছে। এম্বুলেন্স সেৱা, ৰক্তদান শিবিৰ, কৃত্ৰিম অংগ প্ৰতিৰোপণ শিবিৰ, বানপানীৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সাহায্য, কৰোণা কালত প্লাজমা চেইন, হাজাৰ হাজাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ, চেনিটাইজেশ্যন সহ কোভিড কোৱাৰেণ্টাইন শিবিৰৰ ব্যৱস্থা আদিৰ দৰে মানৱীয় সেৱা লৈ সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ এই শলাগ বুদ্ধিজীৱীসকলে আৰু ৰাইজে লৈ আহিছে।
আজি যিহেতু মাৰৱাৰী সমাজৰ আয়োজন কৰা বিহু অনুষ্ঠান উপলক্ষে আপোনালোকক সকলোকে সম্বোধন কৰিছোঁ। গতিকে অসমৰ মাৰৱাৰী সমাজৰ আৱেগ অনুভূতি সম্পৰ্ক কিছু কথা আপোনালোকক সন্মুখত দাঙি ধৰিব লাগিব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। আমি লক্ষ্য কৰোঁ যে যোৱা দুটা দশকত অসমৰ অজিত মণ্ডিত সমাৱেশত ক্ষতি কৰা বহু চেষ্টা কৰি আহিছে। কিছু স্বাৰ্থপৰ লোকৰ এনে প্ৰচেষ্টা সফল নহ'ল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষতি সাধন কৰা এনে প্ৰচাৰ তীব্ৰ বিবেচনা কৰা নহ'ল, সেয়াও বিবেচনাযোগ্য। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে যেতিয়া এনে প্ৰচেষ্টা চলন হৈছে তেতিয়াই মাৰৱাৰী সমাজ অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে আৰু অত্যন্ত ৰিকাৰে পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ চেষ্টা কৰি আগবাঢ়ি আহিছে। আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে সংস্কৃতি সমন্বয় প্ৰচেষ্টা চলি থকা প্ৰক্ৰিয়া। একাংশ লোকে কৈ গৈছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে মাৰৱাৰী সমাজে বিহু পাতিবলৈ আৰম্ভণি দিছে, কিন্তু মই আপোনাক জনাবলৈ বিচাৰোঁ যে এয়া নহয়। মাৰৱাৰী সমাজে অসমত বছৰ বছৰ ধৰে বিহু পাতি আহিছে। একেদৰে শিৱসাগৰ, ধেমাজি, গোলাঘাট, বোকাঘাট, লখিমপুৰ, কোকৰাঝাৰ, ডিব্ৰুগড় আদি চহৰত বহু মাৰৱাৰী লোকে স্থানীয় বিহু কাৰ্যসূচীত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ সেৱা দি আছে। আমাৰ বাণিজ্য ব্যৱসায় সমাজখনে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ ডাঙৰ আয়োজন আৰু সংকলনত প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে গণ্য নকৰে বুলি মই মানি ল'বলৈ সংকোচ নকৰোঁ। ঢোলৰ মাতত সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই। বিহু যদি আমি ভাবোঁ যে নাচনীয়ে পিছফালে খোপাত গুজি থোৱা কপৌ ফুলত সীমাবদ্ধ, তেতিয়াহ'লে আমি ভুল কৰা হ'ব। আমি যদি ভাবোঁ বিহু মানে মঞ্চত এনেদৰে অনুষ্ঠিত কৰা বিহুখনেই আমাৰ শেষ, তেতিয়াহ'লে আমি ভুল কৰা হ'ব। বিহু মানে হৈছে অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আৱেগ আৰু অনুভূতিৰ অনুষ্ঠান। আৰু সেইকাৰণে কৈছে নানা জাতি উপজাতি মিলি হ'লো অসমীয়া জাতি। আৰু সেইটোৱেই বাৰ্তা আজি এই বিহুখনে লৈ যাব সমগ্ৰ অসমলৈ। আজি মাৰৱাৰী যুৱ বা মাৰৱাৰী সমাজ যিদৰে অসমীয়াৰ মূল সুঁতিত মিলি যাবৰ কাৰণে এটাই ৰাস্তা হৈছে, সেইটো হৈছে বিহু। বিহু হৈছে আমাৰ বাপতি সাহোন বুলি কোৱা হৈছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই যিদৰে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰক প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতক এক সোণালী ৰূপলৈ লৈ আহিলে, সেই পদ অনুকৰণ কৰি আজি সমগ্ৰ অসমত বাস কৰা মাৰোৱাৰী যুৱকসকল যিদৰে অসমীয়াৰ মূল সুঁতিত বা অসমীয়াৰ বিহুৰ লগত একাত্ম হ'ব বিচাৰিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ কথা। ই এক আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা। আজি আমাৰ এক পৰিৱেশ আহিছে, যিটো সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছিলে যে আমি ইয়াত পাহৰি গৈছিলোঁ যে আমি ইজনে সিজনৰ আপোন মানুহ। ইজনে সিজনক আমি য'ত পঢ়িছিলোঁ তাত আমাৰ এনেকুৱা আমি সৰুতে আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যে এইটো মাৰোৱাৰী ল'ৰা, এইটো বিহাৰী ল'ৰা। আমি সম্প্ৰীতিৰে আছিলোঁ, কিন্তু সময়ত এনেকুৱা হৈ গ'ল যে আমাক বিভেদ কৰি পেলোৱা কিছুমান শক্তি জন্ম। IAS অফিচাৰ বহি আছে, প্ৰাক্তন IAS অফিচাৰ। মই তেখেতক প্ৰণাম জনাইছোঁ, যি ইণ্ডিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাৰ্ভিচৰ এটা কিমান ডাঙৰ দায়িত্ব পালন কৰি তেখেতে আকৌ ইয়াত সংলগ্ন হৈছে, যে সেইটো কাৰণে ৰাইজে এটা হাত চাপৰি বজাওক ছাৰক। আৰু এজন আছে নলবাৰীৰ RC জৈন ছাৰ, তেখেত ৰিটায়াৰ কৰিছে এতিয়া। আমাৰ যোৰহাটৰ DC আছিল বা ইয়াৰ কামৰূপৰো আছিল। এনেকৈ তেখেতো খুব আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত। মই কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছত মই চাকৰি কৰিছিলোঁ,
ডিষ্ট্ৰিক্ট কালচাৰেল অফিচাৰ তেতিয়া মোক বিভিন্ন সময়ত মাতি নি এই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেমবিলাক কৰিবলৈ বহুত দায়িত্ব দিছিলে R.C. জৈন ছাৰে হৰাই খনি থবি সজাই মুৰাই ঐ হৰাই খনি থবি সজাই আফালৰ চোতালৰ দুবৰি বন গছত মাৰিছো নকৰা খং হেই গাঁওবুঢ়াৰ চোতালৰ দুবৰি বন গছত মৰিছে নকৰা খং দেউতা সৰগৰ তৰা চাই থাকৈ নীলগৰ পৰা এবেলা দুনাওতে দুবেলা দুনাওতে পাতিছিলি কেনেদৰে বাপেৰে পুতেৰে পাতিছিলো যেন যাবৰ দি চুৰে আহি লৈ গ'ল পিছৰ ফালে কাটি ফালে নাচাবি সিফালে নাচা মাজতে নাচি নাচো নালাগিব নাচো নালাগিব পাকে নাচনি নাচো নালাগিব নাচো নালাগিব চাচোন মানুহ জাতি বাহা কাক চিকন সৰিয়হৰ তেল নাহা মানুহ ধন চিনি বগৰু তলৰে আহৈ আহৈ উমলো গৈ পূৰ্বোত্তৰ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ আৰু ব্যতিক্ৰম ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বেলতলাৰ ইয়াত ৰংগমঞ্চত যি বিহু উদযাপন কৰা হৈছে লুইতপুৰীয়া বিহু সন্মিলন এই বিহু সন্মিলনৰ ফালৰ পৰা মই ব্যতিক্ৰম ফাউণ্ডেশ্যনৰ এগৰাকী মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ক'বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিহুৰ প্ৰতিটো কথাত সম্প্ৰীতিৰ কথা কোৱা হয় এনাজৰীৰ কথা কোৱা হয় গতিকে আমি সকলো অসমত বাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে যে একত্ৰিত হৈ আছোঁ আমি তাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন এই বিহুখনে দাঙি ধৰিছে আমাৰ মাৰোৱাৰী সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল ব্যক্তি সকলোৱে আহি এই বিহুখনত উৎসাহ উল্লাহেৰে তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজপাৰ তেখেতসকলৰ মহিলাসকলে সুন্দৰ মুগা সাজত ইয়ালৈ আহিছে ই আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা যি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰে তেখেতসকল আগবাঢ়িব বিচাৰিছে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে কাম কৰিব বিচাৰিছে পূৰ্বোত্তৰ বাৰ্ষিকীয় মাৰোৱাৰী মঞ্চৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমূহ উপস্থিত ৰাইজক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ বিহুৰ যি আৰম্ভণি পতাকা উত্তোলন হৈ গৈছে পতাকা উত্তোলন কৰিছে অসমৰ ঢোলৰ ৰজা সন্মানীয় সোমনাথ বৰা ডাঙৰীয়ে আমাৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ উদ্বোধন কৰিব ডক্টৰ প্ৰসন্ন গগৈ আৰু চেতনা দাস বাইদেৱে গতিকে বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশত আছোঁ আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আমাৰ যি সম্প্ৰীতিৰ যি কথা আমি কওঁ সেই কথাত সীমাবদ্ধ নাৰাখি এই বিহুখনে আমি এক দৃষ্টান্ত দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু পূৰ্বোত্তৰ প্ৰদেশীয় মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ দ্বাৰা আৰু ব্যতিক্ৰম ফাউণ্ডেশ্যনৰ সহযোগত মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ৪৮ নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ সন্মানীয় এই অনুষ্ঠানটো ইয়াতে আয়োজিত হৈছে এইটো আমাৰ চতুৰ্থ লোহিতপুৰীয়া বিহু সন্মিলন পতা গৈ আছে আৰু খুব উৎসাহিত যে চবে আপোনালোকে ইয়াতে আহিছে আমি কোনো মই যদি কওঁ মাৰোৱাৰী সমাজে কিবা নতুনকৈ বিহু পাতিবলৈ আৰম্ভণি দিছে এনেকুৱা নহয় বছৰ বছৰ ধৰে মাৰোৱাৰীবিলাকে অসমত বিহু পাতি আহিছে 4 বছৰ আগতে পূৰ্বোত্তৰ প্ৰদেশীয় মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চই আৰম্ভণি দিছিলে যে আমি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটীত লোহিতপুৰীয়া বিহু মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ৪৭ নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ সন্মানীয় শ্ৰীযুত আশীষ ভৰালী ডাঙৰীয়া বহুত শুভেচ্ছা যাচিছোঁ